So yesterday we have created how to create a custom report and what are the different fields and everything, right? So today we will just see what are the other functionalities which are available in the report. So I'm just sharing my screen. Okay. So you are able to see my view screen, right? Yes, sir. Hello. Are you Yes, guys sir. able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So here is a see. Yesterday, someone was asking you one question about the architecture. So just before getting into the reports, I'll just give a brief on the what is the different architecture of the workday. Before explaining the architecture of the workday, here we have two ERP type of systems. One is a cloud-based ERP system, another one is a non-cloud-based ERP system. And a Workday is a cloud-based ERP system. And a non-cloud-based ERP systems means SAP, Oracle, Kronos, PeopleSoft, etc. All these are non-cloud-based systems. So to understand what is a cloud-based system, how the cloud-based system works, let us go through how does a non-cloud-based system works. For example, some XYZ company which is using a non-cloud based systems, PeopleSoft. So if your system is non-cloud based system, though the entire process has to be maintained by the company itself. So typically this is the architecture of a non-cloud based system. So we have a browser here. Browser is from the system, whether it could be Windows or Unix. With that browser, internet, you will access this application server. Through web server, you will access this application server and the process schedule server. And with that help, you will access your database server and where your data is stored. This database is having the data of your employees and everything. So all these data, the entire system, this is the browser, the systems, and the web server, application server, and process schedule server, or the database. So all these things are localized. So available in an office. You have a data room server separately, which is available in your office. So this database has to be everything. This database, this web server, the systems, application server, process schedule server, everything has to be maintained by your own organization itself. ఎటువంటి ఎక్కడైతే లోకలైజ్ సిస్టమ్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నామో అక్కడ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు బి టేకింగ్ కేర్ బై ద your organization itself. So typically, what are the different teams that we need? We need Windows team, we need network team for different connections and everything. We need application teams. So for maintaining my applications, I need a separate team. I need a separate team for maintaining my database. And at the same time, I need a team for my ERP, whatever it is, whether it is a PeopleSoft or Oracle or SAP, etc. So all this ERP system maintenance team. So I need minimum these teams, right? So this is a typical non-cloud based system, which means that in any localized systems, right? This is a non-cloud based system where everything has to be maintained by the company itself. Any company, any organization, they have to maintain all these things. And I need these kind of different uh, teams, teams for maintaining this entire architecture of a non-cloud based system. So let's say my company is using present version of PeopleSoft 9.0, and tomorrow I want to the new version 9.1 is released, and I want to update this from 9.0 to 9.1. So typically, sometimes I might have to update my systems
So I might have to update my system RAM, process, speed, and everything. So I need to update my browsers. I need to update my different applications, and I might have to update my database also. So all these updations have to be taken place for a non-cloud based system, right? So it will typically takes 6 to 12 months for a non-cloud based ERP system for upgradation. For upgradation process, ఒక నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్కి మినిమం 6 to 12 months పట్టచ్చు. ఇది ఒక టిపికల్లీ ఒక నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్. సో మనం క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఒక ఈఆర్పి సిస్టమ్ ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ వర్క్ డే ఆర్కిటెక్చర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది మనం చూడాలి. సో ఇక్కడ మన వర్క్ డే అనేది మనకి కంప్లీట్లీ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్. ఇక్కడ SAP, Oracle, Kronos, PeopleSoft, etc. All these things are non-cloud based ERP system. So ఇది typically ఒక non-cloud based ERP system యొక్క ఆర్కిటెక్చర్. దీంట్లో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉంటాయి, అట్ ది సేమ్ టైం అప్లికేషన్ సర్వర్స్, ప్రాసెస్ షెడ్యూలర్ సర్వర్ అండ్ ఏ డేటాబేస్ వేర్ మై డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో RDBMS డేటాబేస్ సర్వర్ అనేది ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తనంతట తానుగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో డేటాబేస్ సర్వర్ రూమ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి, సిస్టమ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి, వెబ్ సర్వర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ తనే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం మనకేమేం కావాల్సి వస్తుంది? విండోస్ టీమ్ అనే ఒక టీం, విండోస్ మెయింటైన్ చేయడానికి, సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక టీం కావాలి, నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక టీం కావాలి, అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక టీం కావాలి. టిపికల్లీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఈ టీమ్స్ని ఏమంటారంటే AMC వెండర్స్ అంటారు, యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టర్స్ అనేసి అంటారు. వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఒక సపరేట్ టీమ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. లేదా కొన్ని కంపెనీస్ ఇన్బిల్ట్ వాళ్ళ టీంనే సపరేట్గా తయారు చేసుకొని పెట్టుకొని ఉంటాయి. నాకు విండోస్ మెయింటైన్ చేయడానికి టీం కావాలి, వీళ్ళు నెట్వర్క్ టీం ఒకటి సపరేట్గా ఉంది, డేటాబేస్ టీం కావాలి, అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చే .1కి అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా కంపాటబుల్గా నా సిస్టమ్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి, నేను నా వెబ్ సర్వర్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి, నా అప్లికేషన్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి, సమ్ టైమ్స్ నా డేటాబేస్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం రావచ్చు. సో టిపికల్లీ దట్ టేక్స్ అరౌండ్ 6 to 12 months ఫర్ ఎ నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ERP సిస్టమ్. నౌ coming to the cloud based ERP system, which is Workday. So typically this is the architecture of the Workday system. This is Workday works on completely cloud based system. This is my architecture. Here if you see the orange line, right? So orange line kante left side edaithe undo customer side. This left side part is the customer side available with the customer, and the right side part is a available with the Workday data center. In the left hand side, customer side, what do you need? You need systems, and you need browsers, and you need mobiles, because these Workday can be accessed using mobile application also, or mobile lo na Chrome ద్వారా కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. All you need is one systems, and you need your browser or mobile for accessing Workday from anywhere. అండ్ మొబైల్ నుంచి మనం ఏమి యాక్సెస్ చేస్తాం? Workday సర్వర్కి UI సర్వర్ని హిట్ చేస్తాం మనం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ UI దిస్ ఈస్ వీ విల్ యాక్సెస్ దిస్ UI సర్వర్ అండ్ వీ విల్ యాక్సెస్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్. బోత్ ఆర్ లింక్డ్ టు ఆబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్. సో దిస్ ఈస్ ద టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద Workday, విచ్ కంటైన్స్ UI సర్వర్, integration server, object management server, and the data storage. So where is the database? Where complete data is stored. So all these things are taken care by Workday only. Only from the company side or from my user perspective, all I need is a system, all I need is a browsers or mobile applications for access. I need a mobile or I need a browser in the system to access the Workday from anywhere.
So this above process is complete maintained by the company in the cloud-based ERP systems. This Workday data center సంబంధించిన information ఏదైతే ఉందో, this is totally maintained by Workday company itself. And all we need is a system, whether it could be Windows or Unix, and you need a browser, internet, for accessing my tenant. And remaining all other process is maintained by Workday itself. So UA server or integration server, from using these two servers, we access this object management server. This is object management. So we are discussing about the primary business object, related business objects, right? So everything is stored as a business objects in the database. So this object management server is also maintained by this Workday. So from the object management server, you will access this database server where the data is stored. Okay. So typically in this architecture, how many teams I need? I need a Windows team for maintaining my Windows systems, either Windows or Unix. I need a team for maintaining my systems. And I need a network team for maintaining my network. And I need a ERP team, which is you or me, right? Who are working with the ERP. Who are techno-functional consultants of Workday. So these are the people, typically these three are the teams which are needed. Okay. So this is a major advantage. So far clear? Any other team we need in this? So we need only these three teams. For maintaining a Workday cloud-based ERP system. So Workday presently, current version is 2025 R1. So Workday is releasing new features and new updating their versions once in every 6 months. So every year, Workday is releasing 2 new versions, R1 and R2. R1 is typically goes live in March. R1 goes live in March, whereas R2 goes live in September. Next R2 version will go live in September 2025. So having said that, now when we are upgrading this process, so for this upgradation is completely taken by Workday product team, and it will migrate in one day. Overnight, they will update the systems. You don't have to worry about the updations at all. So all the updations, all the new features will be introduced and incorporated by Workday within overnight. So this is typical. ఇక్కడ మనకి typically this is my Workday architecture. ఇది నా Workday యొక్క ఆర్కిటెక్చర్. దీంట్లో నాకు కావాల్సిందల్లా నాకు సిస్టమ్స్ కావాలి, నాకు బ్రౌజర్స్ కావాలి, అండ్ మొబైల్ కావాలి ఫర్ యాక్సెసింగ్ మై టెనెంట్. ఈ కస్టమర్ సైట్ నుంచి నాకు ఇంతవరకు ఉంటే చాలు. సో యూఐ సర్వర్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్ అండ్ డేటాబేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా Workday టీమ్ టేకింగ్ కేర్ చేస్తుంది. సో ఈ ఆరెంజ్ లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో, యాజ్ ఎ కస్టమర్ నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ దీని వరకు నేను టేక్ కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో యూఐ సర్వర్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్, డేటాబేస్ అంతా కూడా కంప్లీట్లీ Workday టీమ్ అనేది చూసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సిందల్లా ఒక విండోస్ కావాలి, సిస్టమ్స్ కావాలి, ఏదైనా విండోస్ అయి ఉండొచ్చు, యూనిక్స్ అయి ఉండొచ్చు, నాకు బ్రౌజర్ కావాలి ఇంటర్నెట్కి, యూఐ టెనెంట్ యాక్సెస్ చేయడానికి, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్లీ టేకెన్ కేర్ బై Workday ప్రొడక్ట్ టీమ్. దిస్ ఈజ్ మై కంప్లీట్లీ క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్. సో కంప్లీట్గా కూడా ఇదంతా కూడా నాకు Workday ప్రొడక్ట్ టీమ్ అనేది చూసుకుంటుంది. సో మనం ఇక్కడ యూఐ ఇక్కడ మన సిస్టమ్స్ నుంచి, మన మొబైల్స్ నుంచి మనం యూఐ సర్వర్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్ కానీ యాక్సెస్ చేస్తాం. అక్కడ నుంచి దట్ విల్ హిట్ ద ఆబ్జెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్ హిట్ చేస్తుంది, అక్కడ నుంచి డేటాబేస్ని హిట్ చేస్తుంది. ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఎక్కడైతే డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా అంతా కూడా రిట్రీవ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది
మనకి వర్క్ డే చూసుకుంటుంది. మనం యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఆల్ ఐ నీడ్ ఈస్ ఒక బ్రౌజర్ కావాలి, నాకు సిస్టమ్స్ కావాలి, అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆల్సో నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. సో ఇక్కడ నాకు టిపికల్లీ కావాల్సింది ఈ 3 టీమ్స్ సరిపోతాయి. నాకు ఒక విండోస్ టీమ్ కావాలి ఫర్ మెయింటైనింగ్స్ మై విండోస్ సిస్టమ్స్, నాకు నెట్వర్క్ టీమ్ కావాలి నెట్వర్క్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం, నాకు ఈఆర్పి టీమ్ కావాలి జస్ట్ లైక్ ఏ టెక్నో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ దట్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్. సో ఇటువంటి ఒక ఈఆర్పి టీమ్ ఒకటి కావాలి. సో ఈ 3 టీమ్స్ సరిపోతాయి నాకు. అండ్ ఎవ్రీ 6 monthsకి వర్క్ డే కొత్త ఫీచర్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ R1 అండ్ R2 అనేసి 2 వర్షన్స్ని రిలీజ్ చేసింది ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్. 2024లో మార్చ్ R1లో రిలీజ్ చేసింది, 2024 R1, 2024 సెప్టెంబర్లో R2 రిలీజ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం లేటెస్ట్ వర్షన్, కరెంట్ వర్షన్ మనం వాడేది ఇప్పుడు 2025 R1 విచ్ ఈస్ రిలీజ్ ఇన్ మార్చ్లో రిలీజ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వర్షన్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 2025లో కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ అవుతుంది, 2025 R2. సో ఈ వర్క్ డే ఈ అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా వర్క్ డే చూసుకుంటుంది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ యాజ్ ఎ కస్టమర్. అప్డేషన్స్ గురించి నేను వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వేర్ యాజ్ నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టంలో నాకు లెట్స్ సే నేను పీపుల్సాఫ్ట్ వర్షన్ 9 వాడాను, దాన్ని 10కి నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే కంప్లీట్ సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్స్, ప్రతి సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ప్రతి ఒక్కటే నేను మాన్యువల్లీ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. దానికి నేను ఒక సపరేట్ టీమ్ని పిలుచుకొని ప్రతి ఒక్కటి అప్డేషన్స్ తీసుకోవాలి. సో దానికి నాకు అరౌండ్ 6 to 12 months పట్టచ్చు ఒక నాన్ క్లౌడ్ బేస్ ఈఆర్పి సిస్టమ్కి. బట్ క్లౌడ్ బేస్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్కి నాకు ఓవర్ నైట్లో అయిపోతుంది. నైట్కి నీకు వర్క్ డే కంప్లీట్ అప్డేషన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. సో యూ విల్ గో టు యూ విల్ లాగ్ ఇన్ టు ద టెనెంట్ అండ్ ఆల్ ది న్యూ ఫీచర్స్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి నువ్వు లాగిన్ అయ్యావంటే కొత్త ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీకు యాక్సెసిబుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, సో ఫార్ క్లియర్ డిఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్? కెన్ సంబడి రెస్పాండ్? Yes, sir. Yes, sir. హలో. Yes, sir. Yeah, sir. Okay, sir. హలో. Yeah, okay, Hello. sir. Yeah, okay, sir. Okay, great. So Yeah. here this is my ERP cloud non-cloud based ERP system, and this is my cloud based ERP system which is Workday. This is my Workday architecture. So ikkada oka here we have one important question for the interview. Tell me the difference between cloud based ERP system and non-cloud based ERP systems. Nowadays this question is very frequently being asked in the interviews. So tell me difference between the cloud based ERP system or non-cloud based ERP system అనేసి అడగొచ్చు. లేదా can you please explain why we choose Workday and why not other ERP systems? And so recently so many companies are migrating to cloud based ERP system which is Workday. So why so many companies are migrating to Workday? Why not other ERP systems అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. So can you please explain all the key uses of Workday applications? So different format లో మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. Nowadays this is very commonly used questions in almost all the interviews. So ఇక్కడ నాకు I have highlighted 5 different points, 5 major differences between a cloud based ERP system and a non-cloud based ERP system. So cloud based ERP system is easily maintenance and faster, whereas non-cloud based ERP system is not easy maintenance and process is okay. So here we see cloud based ERP system Workday లో మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమైనా చేయాలా? ఇందులో we are not doing anything. All we need is a browser and a mobile or a system for accessing my tenant, right? So we are not doing any other hustle. We are not taking care of any other hustles. నా బ్రౌజర్స్, నా సిస్టమ్స్ అండ్ నా నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే చాలు, రైట్? సో వెరీ ఈజీలీ మెయింటైన్ అయ్యాలి. అండ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆల్సో ఈజ్ టేకెన్ కేర్ వెరీ ఈజీలీ. జస్ట్ లైక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, దిస్ R1 version is live in March and R2 version will go live in September, and the entire upgradation process will take
within one day. Overnight, they will update for a cloud-based ERP system in Workday. But in non-cloud-based ERP system లో నేను అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే I need to update my systems. Sometimes I need to update my network bandwidth. I need to update my applications. Sometimes I need to update my database also. So everything is maintained by me. So updation process is very difficult. And the less dependency in cloud-based ERP system, less dependency compared to non-cloud-based ERP system. And in non-cloud-based ERP system, there is a huge dependency with the number of departments. Here we have only 3 teams, right? In a Workday architecture, we have only 3 teams. We need Windows team, network team, and ERP team. ఈ 3 teams తో నేను మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ERP సిస్టంలో నాకు డిఫరెంట్ టీమ్స్ కావాలి. అండ్ దేర్ ఇస్ ఒక టీంకి ఇంకో టీంకి మధ్య డిపెండెన్సీ ఎక్కువ. సో అప్లికేషన్ సర్వర్ ఒకటి ఇబ్బంది పెట్టిందంటే మై ఎంటైర్ వర్క్ విల్ స్టాప్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. చాలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండి ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంకోటి హై డేటా ఆడిట్ ప్రాసెస్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ లెస్ డేటా ఆడిట్ ప్రాసెస్. Data audit process అంటే ఏంటంటే, so what we are doing, so all the transactions that we are doing, editing, modifications, adding new things, adding new columns, new informations, or extracting certain information, deleting certain information, so all these process has to be monitored at some level, right? So you cannot simply delete something and you can say I don't know anything. You should not say that, because it has to be audited by someone. That is called audit process. All the transactions that we are doing in any organization, that has to be audited. So I will show you when it comes to the report, what is audit process. Okay, so ikkada ee non cloud based ERP system lo audit process చాలా accurate గా ఉంటుంది. సో వెరీ క్లియర్గా ఆడిట్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. బట్ నాన్ క్లౌడ్ బేసిస్ సిస్టమ్స్, యూ హవ్ డన్ సంథింగ్ అండ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ సంథింగ్, సో యూ డిలీటెడ్ దట్. So that is not possible in the cloud-based ERP system. So now the cloud-based ERP system, we can access from mobile phone or laptop sitting anywhere. You can avail easily faster. But in non-cloud-based system, you cannot access easily. You cannot access through mobile first of all. And apart from that, you cannot access from anywhere. You need to go to the office. You need to sit in the office. You need to work from there only, because all the servers are established there itself. Okay. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వస్తుంది. టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ బేస్ అండ్ నాన్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ బేస్ ERP సిస్టమ్కి నాన్ క్లౌడ్ బేస్ ERP సిస్టమ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడగొచ్చు. లేదా ఎందుకు వర్క్ డే సిస్టమ్ని మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు నాన్ క్లౌడ్ అదర్ ERP సిస్టమ్స్ కాకుండా వర్క్ డేని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అని అడగొచ్చు. లేదా వాట్ ఆర్ ద కీ యూసేజెస్, వర్క్ డే అప్లికేషన్ యొక్క కీ యూసేజెస్ ఏంటి అని కూడా అడగచ్చు. దీంట్లో ఈ 5 పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇవి నోట్ చేసుకోండి, మీకు ఇంటర్వ్యూలో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో క్లౌడ్ బేస్ ERP సిస్టమ్ని ఈజీగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను అండ్ ఫాస్ట్గా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను. నాన్ క్లౌడ్ బేసిస్ సిస్టమ్స్ అనేవి అంత ఈజీ మెయింటెనెన్స్ కాదు, బికాజ్ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఓకే. అండ్ అప్డేషన్స్, క్లౌడ్ బేస్డ్ ERP సిస్టంలో అప్గ్రేడేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. బట్ నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ERP సిస్టంలో అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే వర్క్ డే మనకి ప్రతి సంవత్సరం 2 వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, R1 అండ్ R2 అని. R1 మార్చిలో రిలీజ్ అవుతుంది, R2 సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ఎంటైర్ అప్గ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ అనేది 1 డేలో జరిగిపోతుంది, ఓవర్ నైట్ జరిగిపోతుంది. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్, నేను అసలు ఈ అప్గ్రేడేషన్ గురించి నాకు ఆలోచించాలని అవసరం లేదు. సో నేను నా బ్రౌజర్స్ అన్ని అప్డేట్స్ ఉంటే చాలు, ఒకవేళ అవసరం అయితే. లేదా ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రౌజర్ ఆల్సో, అలా. అండ్ ఇక్కడ లెస్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ వెన్ కంపేర్ టు నాన్ క్లౌడ్ ERP ఇక్కడ ఎక్కువ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ అనేవి చాలా లిమిటెడ్గా అవసరం ఉంటాయి. ఇక్కడ నాకు కస్టమర్ సైడ్లో నాకు సిస్టమ్స్ కావాలి, నాకు బ్రౌజర్స్ కావాలి. నాకు కావాల్సిందల్లా ఒక నెట్వర్క్ టీం కావాలి, ఒక విండోస్ టీం కావాలి నా సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి, నెట్వర్క్ టీం ఒకటి కావాలి నా నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయడానికి, అండ్ ERP టీం ఒకటి సరిపోతుంది. ERP టీం టెక్నో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు, టెక్నికల్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ సైడ్ పీపుల్ అయి ఉండొచ్చు, నాకు ERP పీపుల్ సరిపోతుంది.
and remaining complete thing is taken care by Workday చూసుకుంటుంది కాబట్టి I don't have to worry on this. Non-cloud based ERP systems లో number of departments we can see here. We have more than here different teams. We have application team ఉంటుంది, database team ఉంటుంది, ERP team ఉంటుంది, network team, Windows team. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఏమవుతుంది, డిపెండెన్సీ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అండ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ నువ్వు మొబైల్ నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయగలుగుతావు. నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ మొబైల్ యాక్సెస్ అనేది మొబైల్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ నుంచి సర్వర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. త్రూ ఇంట్రానెట్ అయి ఉండొచ్చు. మోస్ట్లీ నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఇంట్రానెట్లో వర్క్ చేస్తాయి. సో ఇంటర్నెట్లో తక్కువ, ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు దట్ సెక్యూరిటీ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ బై మనకి వర్క్డే చూసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, నౌ let's go to our reporting part. So yesterday we created a custom report, right, using the task called create custom report. నిన్న మనం ఒక custom report create చేసాము using create custom report. So I'm just logging into my tenant. నిన్న మనం create custom report. Everybody able to see the screen? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Everybody is able to see my screen? Workday tenant screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am able to see. Okay, great. So yesterday we have created a report using this task called create custom report, right? So when I clicked on create custom report, I'm getting this report name, I'm giving the report name and report type, and I'm selecting certain fields based on my requirement. I created my report. So now I want to access my report. So for that I have a task called view custom report. View custom report. I have this task card. Today I am accessing my report using view custom report. సో ఈరోజు నేను నా రిపోర్ట్ని నేను యాక్సెస్ చేయడానికి వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అనే టాస్క్ వాడి నేను ఇస్తాను. ఇక్కడ వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అని కొడితే ఇక్కడ నాకు వెన్ ఐఎమ్ accessing this task view custom report, this is a window that I'm getting. So here I have all reports by tag, reports by owner. Let's say if you know your name, and like if you want to see the report by name, you can get it from here. So whoever has created by that name, you can get it from here. Apart from that, see, it's you who logged in. So go to my report, and all these are created under this username. All these reports are created under this username. So here I am accessing my report, which is worker demographic details. So worker demographic details ane my report na I am accessing. So this is my report. Yesterday I have created this report, worker demographic details, and report type is advanced. I selected on the all active and terminated data source that I have selected. And data source, when I selected this data source type and primary business objective will automatically fetch. So I'll click on this related actions, and this is a custom report, and there is edit. So yesterday I created my report using these fields: worker yokka company, worker name, employee ID, hire date, gender, and primary home phone, email, and total base pay. So these are the fields that I added yesterday. So I generated this report and I sent to my reportee,
whoever is asking my report, whoever want to see my report, I send this report to my reporting. So this is a report that I generated and I send it to report. So once I generated this report and I sent it to my reportee or my stakeholder, whoever wants to view this report, I sent this. I got a new request stating that they send back my report and stating that I want to view few more fields. Like I want to see the address of the employee. They ask you to add few more fields like I want to see their address, I want to see their job profile, their supervisory organization, and their time type and their employee type. సో నాకు కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. నేను నిన్న రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి పంపించాను. రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి పంపిస్తే నాకు ఒక కొత్త రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఏమనంటే నాకు ఈ రిపోర్ట్లో నాకు ఎంప్లాయీ యొక్క అడ్రస్ కావాలి, ఎంప్లాయీ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ కావాలి, సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్, ఎంప్లాయీ ఏ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాడో కావాలి, ఎంప్లాయీ టైం టైప్, వెదర్ హీఈస్ ఏ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ ఆర్ ఏ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి, అండ్ ఎంప్లాయీ టైప్, ఎంప్లాయీ వర్కర్ టైప్. సో నాకు వెదర్ హీఈస్ ఏ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఏ టెంపరీ ఎంప్లాయీ, ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి అనేసి రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయింది. Text, numeric field, everything, right? So here when I'm fetching addresses, it is giving multi-instance, so it is giving more than one address. No, I want to see only one address. So in that case I will take this as a related business object. Now worker is my primary business object. దాంట్లో వర్కర్లో నేను అడ్రసెస్ అనేది నాకు రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఎ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్? See, primary business object refers to the main or core entity within the particular context of the report. సో మనకు ప్రైమరీ బిజినెస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి? వర్కర్ అనేది నా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, విచ్ ఈస్ ద కోర్ ఎంటిటీ ఆన్ విచ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. సో నేను ఇక్కడ నా రిపోర్ట్ జనరేషన్ అనేది ఒక కంప్లీట్గా ఒక ఎంటిటీ మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద. దాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ కేసులో నా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? వర్కర్. వర్కర్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా వర్కర్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, ఎంప్లాయీ ఈజ్ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ దెర్ ఈస్ అదర్ ఫీల్డ్స్ కాల్డ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. Related business is an object that linked or associated with the primary business object, typically providing additional information or context that complements the primary business object. సో నేను ఇక్కడ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఎంప్లాయీ తీసుకున్నప్పుడు ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన అడ్రస్ అయి ఉండొచ్చు, లొకేషన్ అయి ఉండొచ్చు, తన పేరోల్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను అడ్రస్ అని స్పెసిఫై చేసినప్పుడు అతనికి సంబంధించిన మల్టిపుల్ అడ్రసెస్ అయి ఉండొచ్చు. పేరోల్ హిస్టరీ, అతను ప్రీవియస్లీ ఎంత పేరోల్, ఏ డిఫరెంట్ పేరోల్స్కి అసైన్ అయి ఉన్నాడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వర్కర్. Am I making sense? All these business objects are related to worker, which give you additional information. So this is my related business objects. So here for worker, I want to see how many related business objects are available for this worker. సో ఇక్కడ నేను వర్కర్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వర్కర్ అనేది ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ కోర్ ఎంటిటీ మన దేని మీద అయితే మన వర్క్ చేస్తున్నామో ఏ మనకి రిపోర్ట్ కావాలి, ఆ రిపోర్ట్లో మన కోర్ ఎంటిటీ ఏంటి? ఇక్కడ వర్కర్ అనేది నా కోర్ ఎంటిటీ. అటువంటి దాన్ని నా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఆ కోర్ ఎంటిటీ కెన్ బి లింక్డ్ విత్ సమ్ అదర్ ఎంటిటీస్ ఆల్సో. సో దట్ దే ఆర్ కాల్డ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్తో అసోసియేట్ అయ్యండి మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్ అనుకుంటే వర్కర్కి మల్టిపుల్ అడ్రసెస్ ఉండొచ్చు, ఒక ఎంప్లాయీకి మల్టిపుల్ అడ్రసెస్ ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ అడ్రసెస్ ఉన్నప్పుడు అడ్రస్ ఈజ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. అడ్రస్ ఈజ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్
లింక్ టు వర్కర్కి సంబంధించిన అడ్రసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నాకు అడ్రసెస్ అనే రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయ్యండి. అక్కడ నుంచి నాకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనేది నేను ఫెచ్ చేసుకుంటాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ దిస్ అడ్రస్ let's say I want this address line 1. సో రిక్రూట్మెంట్ అప్పుడు వాళ్ళు అడ్రస్ ఫార్మాట్ ఇవ్వనప్పుడు అడ్రస్ లైన్ 1, లైన్ 2, లైన్ 3 అనేసి జనరల్లీ ఎంట్రీ చేస్తుంటారు కదా. సో నేను ఓన్లీ నాకు కంప్లీట్ అడ్రస్ అవసరం లేదు, సో అడ్రస్ లైన్ 1 ఒకటి చాలు. సో నేను ఇక్కడ అడ్రస్ లైన్ 1 అనేది ఫెచ్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వర్కర్. సో హియర్ as I said, so how many related business objects are there for worker? ఇక్కడ వర్కర్ అనే ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, దానికి సంబంధించిన ఎన్ని రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేసి అనడానికి మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ ఆల్ చూసుకుంటే, ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్ యొక్క ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అకాడమిక్ అఫిలియేట్గా ఉండొచ్చు, అకాడమిక్ అపాయింట్మెంట్ టైటిల్స్, యాక్టివ్ కాంప్లిమెంటరీ కాంపిటెన్సీ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ కాంపిటెన్సీ స్కిల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి తనకి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నాకు రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, అతను డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో వన్స్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ యాక్టివిటీ, ఐ విల్ గో డీప్ ఇన్ టు ద యాక్టివిటీస్. సో ఒక ఎన్లార్జ్ ఓవర్ సైట్ ఇవ్వడం కోసం మనకి రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకు అడ్రస్ అనే రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను తీసుకున్నాను. దాంట్లో అడ్రస్ లైన్ 1 అనేది నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్. ఓకేగా, దిస్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకే, హియర్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ యాజ్ అడ్రస్. So this column heading override is just a rename of this field name which I want to see in the report. This again here the format option, we got only the format option is available for this numeric field. ఇక్కడ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్లో మాత్రమే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ ద 2 decimal ఫార్మాట్. మై టోటల్ యాన్యులైజ్ బేస్ పే ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను 2 decimal ఫార్మాట్లో చూడాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మై అగైన్ వీ హ్యావ్ సీన్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఎస్టర్డే. సో వాట్ ఆర్ దిస్ వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్? Do not show if empty, related tasks only. If you select related task only, అక్కడ కంపెనీ నేమ్ రాకుండా జస్ట్ ఒక సెర్చ్ బాక్స్లో వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ క్రియేట్ అనలిటిక్ ఇండికేటర్ ఫర్ ద రిపోర్ట్. సో ఒక అనలిటిక్ ఇండికేటర్ క్రియేట్ చేయడం అవన్నీ కూడా మనం నిన్న చూసాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఐ గాట్ ఫ్యూ మోర్ రిక్వెస్ట్, రైట్? అడ్రస్తో పాటుగా నాకు ఇక్కడ ఇంకో కొన్ని రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి. ఏంటి అంటే జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, as we discussed in the beginning, I want to see, my organization has requested to add few more fields: job profile, organization, supervisory organization, next time type, whether he is a part-time employee or a full-time employee, and worker type. Employee type. Employee type. I selected all these fields. ఇవన్నీ నేను నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నాకు జాబ్ ప్రొఫైల్, సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్, టైం టైప్, వెదర్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, అండ్ ఎంప్లాయీ టైప్, వెదర్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ టెంపరీ ఎంప్లాయీ, ఇవన్నీ నాకు కావాలని నా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ సీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్.
So because it is having more records, it is taking a lot of time. Here you have an option, right? Notify me later or cancel. So cancellation is something like we will cancel this report and we will see what is the other things. But notify me later, if you use this notify me later, your report will be generated in the Excel format, which will be available in the this right side corner. There's a bell icon is there, right? Notification. Once your report is generated, once you click on notify me later, your report will run in the background. Your report will run in the background, and once the report is generated, you will get a notification here in the bell icons, and it will be generated in the Excel format that you can view later. So typically this is my report where I got this company, worker, employee ID, hire date, gender, phone number. ఇవన్నీ నిన్నటి వరకు మనం చూసిన ఫీల్డ్స్ కదా. సో ఇవి కాకుండా అడిషనల్లీ I got job profile, I got supervisory organization, I got time type, full time, or I got time type. Here I have full time and part time employees. Full time employees and part time employees అనే time type వచ్చింది. And worker types, whether is a regular employee or intern అయి ఉండొచ్చు, a fixed term employee, EDR professionals or regular employee. ఇలా I have different categories of employees. At the same time, I got the email address and I got the address also here. See, I got the address also. And I got the total base pay. So all these things are, all these results are showing as expected. Okay, here these certain people does not have phone number. Let's say here this Elisa. సో తన ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు ఫెచ్ చేయలేదని చూసుకుందాం మనం ఇక్కడ. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఓపెనింగ్ న్యూ ట్యాబ్ అని కొట్టుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసినా సరే ఎలిసా ఈ వర్కర్కి సంబంధించిన పేజ్ అనేది అవుతుంది. లేదా నౌ వీ కెన్ టైప్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి హియర్ ఆల్సో. సి ఎంప్లాయీ ఐడి హియర్, యూ కెన్ click on that employee, you will get the employee details. Here go to the actions and see view personal information. No, wait. See view contact information. She has provided her contact number, but it is in a different purpose. She has provided that as a work primary. Here we are fetching the phone number as a primary home phone, right? Here మనం primary home phone అనే డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేస్తున్నాం. అది అక్కడ తను ఫెచ్ చేయలేదు కాబట్టి రిపోర్ట్లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం. హియర్ all these fields are generated. Now once this report you have sent, now you got another request. This report is generated and you sent it to your organization. So ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనకి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. నిన్న మనం ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసాం. దాంట్లో కంపెనీ, వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి, హైర్ డేట్, జెండరు, ఫోన్ నెంబర్ అండ్ టోటల్ యాన్యులైజ్ బేస్ పే ఇంతవరకు మనం ఇచ్చి మనం ఎవరైతే మన రిపోర్టీ ఉన్నారో బీచ్ స్టేక్ హోల్డర్ అయ్యుండొచ్చు, మన హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యుండొచ్చు, ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళకు మనం రిపోర్ట్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఈరోజు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించారు. ఏమని, నాకు ఎంప్లాయీ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ చూడాలి, అతను సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్, టైం టైప్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ టైప్ ఏంటి, వెదర్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, దిస్ ఏ పర్మనెంట్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ నీడ్ బేస్డ్ ఎంప్లాయీ, టెంపరీ ఎంప్లాయీ, ఎవరు ఏంటి అనేది నా డీటెయిల్స్ అన్నీ కావాలి నాకు అనేసి అడిగారు. సో దానికోసం మనం ఈ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకు అడ్రసెస్ అనేది ఒక రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ జనరల్లీ డిసైడ్. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? సో నౌ దెర్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ గ్రూప్ కాలమ్ హెడింగ్స్. సో టిపికల్లీ ఇక్కడ మనం ఏదైతే రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనం
గ్రూప్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ దీంట్లోకి మనం వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి అడ్రసెస్ అనేది ఒకటి మాత్రమే ఫెచ్ అయింది బై డిఫాల్ట్. సో ఆల్ దీస్ వాట్ ఎవర్ ద రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ దోస్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్ కాలమ్ హెడ్డింగ్. సో ఇది జనరల్లీ ఇక్కడ మన గ్రూప్ కాలమ్ హెడ్డింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మన రిపోర్ట్లో మనం వాడిన రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ మనం వాడిన రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది అడ్రస్. దాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రూప్ కాలమ్ హెడ్డింగ్లో డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇది జనరల్లీ మనం రిపోర్ట్ని ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ మనం ఇంటిగ్రేషన్స్లో వాడతామని చెప్పాం కదా. సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్, in that case this group column heading plays a major role because all these group column headings XML alias this group column heading will come as a XML alias అని వస్తుంది. అక్కడ దీంట్లో డిఫైన్ చేసే ఇక్కడే కాదు ఇక్కడ కూడా XML alias నేమ్స్ అని వస్తాయి. సో మన XML అవుట్పుట్ XSLT ఫార్మాట్స్ ఏమైనా అవుట్పుట్గా క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇలా గ్రూప్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ XML alias అనేది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఫ్యూచర్లో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇంటిగ్రేషన్స్ పార్ట్ అండ్ దట్ వీ విల్ సీ దట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ మై రిపోర్ట్. Now this is my report. This is I'm going just running this test. So this report is coming as I expected. I'm generating all the fields. So now I got another request stating that I want it to see in a sorted option. Now we have this sorting option. So నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా నేను కంపెనీ నేమ్ బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేసి ఉండాలి నాకు అనేది రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఐ గోట్ ఎ రిక్వెస్ట్ స్టేటింగ్ దట్ ఆల్ దీస్ కాలమ్స్ షుడ్ బి సార్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ నేమ్ మీద సార్ట్ అయి ఉండాలి నాకు అనేసి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ సార్ట్ కాలమ్. దీనికి సార్ట్లోకి వస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సార్ట్ బై ఫస్ట్ యాక్సెసిబుల్ కాలమ్ అనేసి ఇది నేను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ యాక్సెసిబుల్ కాలమ్ ఏంటి కంపెనీ, రైట్. సో ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ బేస్ చేసుకొని నా రిపోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ సార్ట్ అవుతుంది. సార్ట్ బై ఫస్ట్ యాక్సెసిబుల్ కాలమ్ అంటే కంపెనీ ఫస్ట్ యాక్సెసిబుల్ కాలమ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు కంపెనీ బేస్ చేసుకొని నాకు ఇక్కడ రిపోర్ట్ అంతా సార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా కాకుండా నేను ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేయగలుగుతాను. ఇక్కడ నేను నా ఫీల్డ్ నేమ్. సో ఇక్కడ నాకు ఫీల్డ్స్ ఏమేమి గుర్తులేవు, నీకు గుర్తుంటే మనం టైప్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫీల్డ్ నేమ్స్ యూ కెన్ టైప్. Otherwise, there is an option called fields on report. If you click on this, you will see all the fields which are available on the report itself. So here I am selecting company. By default, it is coming as alphabetical ascending. By default, it is coming as alphabetical ascending. నేను ఇక్కడైతే కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న మరుక్షణం ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ అనేది వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ నేను ఓకే కొట్టేసి what it is doing. So now this alphabetical ascending and in company ikkada rows ikkada sort in the company name ikkada nenu em ichchanu sort by company name in the alphabetical ascending ichchanu ledha ikkada sort by first accessible column idi tick pettanu. Both will give the same result because the first accessible column is company. See company Ever Commerce and then Timely Limited ET. So this is a test report that I am running because the original report will take a lot of time. Complete report will take a lot of time. So I am running a test report. Again, I am going back to edit. So I am going to sort here. So this I am sorting my report using the company name. So here I have different option. Display headers, summarize detail rows, display subtotals, and all I have display grand totals. I have totals, subtotals. So let's say I have another request stating that company wise ga naku sort chesi ivali and company wise naku group chesi ivali and request vachindi. I got another request stating that I want to see the report grouped by company name.
let's say I want to view the report using group by name. So in this case, I am just running this report. I have display the headers and I have summarized details and display. I want to see the subtotals of this salaries also. ఒక కంపెనీ యొక్క కంపెనీ గ్రూప్ బై నేమ్ మీద నేను చూడాలనేసి అనుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం గైస్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్, ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. Okay, so here I have these options: display headers, display subtotals, and summarize detailed rows. Apart from this, I have this total subtotals and display group totals. All these things నాకు ఏంటంటే గ్రూప్ వైజ్ చేయాలి, కంపెనీ వైజ్ గ్రూప్గా చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క టోటల్ శాలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు సబ్ టోటల్స్గా అండ్ గ్రాండ్ టోటల్గా రావాలనేసి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో ఇవి నేను టిక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఓకే చేశాను. ఇక్కడ నాకు 16 ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. So what it is saying, the field worker is involved based on the sort and group data specified for the report. Only fields being sorted, grouped or aggregated can be specified in the columns on the summary report. So summary report ko vachesaki only aggregated columns anesi చెప్తుంది. ఇవి నాకు 11 errors are same. And I have few more errors, which means ఇక్కడ నేను సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ అనేది ఏదైతే తీసుకున్నానో ఇది తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ నేను క్లిక్ చేసి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా నాకు అక్కడ యాడ్ చేయాలి అని చెప్తుంది బేసిక్గా. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ షార్ట్లో సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ అనేసి అని పెట్టానో కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనేసి చెప్తాను. సో ఇది నేను అన్టిక్ చేసేసాను. ఇక్కడ అగైన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. అగైన్ ఐ గాట్ 2 errors. One is use display headers option for the sort group requires the report to display group name column as the first column name. And second one is aggregate functions. So first one is ఏమంటుందంటే ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే హెడర్స్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేశానో నాకు గ్రూప్ నేమ్ అనే కాలంని ఫస్ట్ కాలంగా స్పెసిఫై చేయండి అని అంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే హెడర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఇక్కడ కాలమ్స్లో నాకు ఫస్ట్ కాలం గ్రూప్ నేమ్ అనేది యాడ్ చేయండి అని నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఎర్రర్ మీన్. ఎప్పుడైనా నేను డిస్ప్లే హెడర్స్ అని పెట్టుకున్నానో అప్పుడు నేను మై ఫస్ట్ కాలమ్ షుడ్ బి గ్రూప్ నేమ్ అనేది నా ఎర్రర్. సో ఇక్కడ నేను గ్రూప్ నేమ్ అనేది ఇచ్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తే ఐ గాట్ వన్ మోర్ ఎర్రర్ స్టేటింగ్ దట్ నో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, సమ్ యావరేజ్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద కాలమ్స్ ట్యాబ్. At least one numeric or currency field must be aggregated when subtotals or grand totals are specified for this report. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీనింగ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం సబ్ టోటల్స్ గ్రాండ్ టోటల్స్ అనే అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక న్యూమరిక్ ఫీల్డ్లో మనకి ఆ సబ్ టోటల్స్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఒక అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది మినిమం ఒకటన్నా మనం స్పెసిఫై చేయాలి అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న మనకు న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి, టోటల్ బేస్ పే ఏదైతే ఉందో దీన్ని అట్లీస్ట్ మనకు వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ
అట్లీస్ట్ సమ్ చేయండి లేదా యావరేజ్ చేయండి అని అడుగుతుంది. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కంపల్సరీ, బికాజ్ ఇక్కడ నేను సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే హియర్ ఈజ్ ఇన్ సార్ట్ ఆప్షన్స్లో నాకు సబ్ టోటల్స్ని గ్రాండ్ టోటల్స్ని డిస్ప్లే చేయండి అని అడుగుతున్నా. సో సబ్ టోటల్స్ గ్రాండ్ టోటల్స్ అనేవి నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో యావరేజ్ కానీ మ్యాక్సిమం మినిమం ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సబ్ టోటల్ అండ్ గ్రాండ్ టోటల్. సో మనకు కావాల్సింది సమ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ యావరేజ్, వీ నీడ్ సమ్. సో వీఆర్ సెలెక్టెడ్ సమ్ యాజ్ మై ఫంక్షన్. సో టోటల్ అనలైజ్ బేస్ పే అనేది సమ్గా నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సమ్ యూస్ చేసి డిఫైన్ చేసుకున్నాను. నౌ ఐ విల్ రన్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. Now I'm running this report. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనకు సార్టింగ్లో మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నాకు కంపెనీ నేమ్ బేస్ చేసుకొని నా అవుట్పుట్ అనేది సార్ట్ అయి ఉండాలి అనేది నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్. దాంతో పాటుగా ఒక్కొక్క కంపెనీలో టోటల్గా నేను పేమెంట్ శాలరీస్ ఎంత పే చేస్తున్నాను ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నాకు సబ్ టోటల్గా కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ద కంపెనీస్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టోటల్ కూడా నాకు కావాలి. ఇది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. సో దానికోసం నేను సార్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాను. సార్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ కంపెనీ నేమ్ ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ ఇచ్చుకున్నాను. సో అక్కడ నాకు కంపెనీ నేమ్ అనేది ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇదైపోయింది. దెన్ తర్వాత నాకు ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. గ్రూపింగ్ ఆప్షన్, అట్ ద సేమ్ టైం సబ్ టోటల్ ఆప్షన్, గ్రాండ్ టోటల్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను నేను. సో ఎప్పుడైతే నేను గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చానో all these, see, this is Clubwise Software Solutions UK. This is a company. So all these employees pertains to this company are grouped with the group name of the company. See here the company name, if you see the filter, all these companies are sorted in the ascending order. C, D, E, F, J. So company name మేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఒక గ్రూప్ నేమ్ కావాలని స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. ఎట్లా అంటే నా కంపెనీ నేమ్ మీద ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వాలి, ఆ గ్రూప్ నేమ్ మీద నా ఎంప్లాయీస్ డేటా అనేది కంప్లీట్గా ఫెచ్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్. సో నౌ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. నౌ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, సో వీ విల్ గో ఇన్ అ టెస్ట్ మోడ్. See, you can directly click here also test. So again, this will report will run and give in the test mode. So test mode is ఒక 2 కంపెనీస్ కి సంబంధించిన డేటా తీసుకుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇదేమో ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్. అగైన్ ఇక్కడ 2 కంపెనీస్ తీసుకుంది, ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ టైమ్లీ లిమిటెడ్. బట్ బోత్ ఆర్ అగైన్ సార్టెడ్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ E and T. సో టెస్ట్ మోడ్లో కాబట్టి ఒక 2 కంపెనీస్ డేటా తీసుకుంది. ఆ 2 కంపెనీస్కి సంబంధించిన డేటా కూడా అగైన్ సార్టెడ్ ఆప్షన్లో ఉంది E and T. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇండివిజువల్లీ గ్రూప్ వైజ్గా కూడా గ్రూప్ చేసింది. ఇక్కడ ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్ ఇంక్రెడిబుల్, దిస్ ఈజ్ INC ఈజ్ వన్ గ్రూప్ కంపెనీ వేర్ దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్. And this is another company, Timely Limited. It has got only 1 employee. So that employee data it is fetching. Now, this part is coming as expected. Now I wanted to see the subtotals and grand totals also, right? So now ikkada group name Ever Commerce Solutions వచ్చింది. కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ Ever Commerce Solutions INC total. See, this is the total analyzed base pay of all the employees who are working in ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ నాకు ఈ సబ్ టోటల్ అని వచ్చింది. ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క టోటల్ బేస్ పే ఎంత అనేది నా రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఐఎమ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. ద సేమ్ వే హియర్ దిస్ టైమ్లీ లిమిటెడ్ ఆల్సో, I have only 1 employee here.
but I have a subtotal of this one employee. This is $100,000 I'm paying to that company is paying to this particular employee. So he has got only one employee. So that is a subtotal. Here, this is total salary payment of this Evercommerce Solutions employees, and this is the total salary payment of this Timely Limited. Now, the last column is a grand total, which I wanted to display. See, here I got an invalid option. So why this is invalid? So here, this Evercommerce Solutions is US based company. So all the currency that they are giving, the amount which they are giving in the US dollars. Whereas this Timely Limited is a New Zealand based company. So they have a different currency here. So when I'm aggregating these two, when I'm summing these two, they have a different currency mismatch. So in that case, we will get this invalid option. So how do we correct? For this correction, we have something called calculated fields. సో యూజింగ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఈ ఎంటైర్ కరెన్సీని డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్న కరెన్సీస్ అన్నింటినీ ఒక యూనిఫామ్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని యూనిఫామ్ యూఎస్ డాలర్స్లోకి అయ్యుండొచ్చు, యూనిఫామ్గా ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్ అయ్యుండొచ్చు, యూరోపియన్ కరెన్సీ అయ్యుండొచ్చు, ఐఎన్ఆర్ అయ్యుండొచ్చు, ఎనీ యూనిఫామ్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని దెన్ వీ విల్ డూ దిస్ aggregate functions using calculated fields. We have around 34 calculated fields which we will come through in the due course. So all the by using those calculated fields, we can convert this currency into the single currency. Then we will get the output as required. So that we will see in the future classes. So again, I'm going to edit. I have this sorted option, right? Here I have this, I have enabled this. So I have other options also. Include group name in the subtotals and enable outline basics. Let's see what are these options will do. Business object specified on the column tab must be same as the primary business object when outlining is enabled. Either remove the field from the column tab or display the outlining report business object. Addresses field address. So this is one limitation here. So whenever I want to enable outlining based on grouping, my report does not works only on the primary business object. It is saying that remove this related business object. So నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ outline, this is one limitation here in the sort tab. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఎనేబుల్ అవుట్లైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూపింగ్ అనేసి ఎనేబుల్ చేసుకున్నానో ఇక్కడ నాకు రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా తీసేయమని చెప్తాను. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ మై రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ది హియర్ ఆల్సో in the column group heading, because in the column group heading, whatever the related fields that we are using, only those fields will be defined here, right? So I removed the related business object here. I will remove from here also. Now I will see and I will run my report again. See here, this is a new output format. Again here we have invalid, which means that they have a currency issue. Here I have a group name. This is the Clubwise Software Solutions. Software Limited is the company. Now here I have a plus button, right? I have a button, this. If I click on this button, I'm getting all the information of the employees. Employee name, the company name, and the worker, employee ID, all the information that I wanted, I'm coming in this format. I'm running this report again. For running this report, you can go to edit. See here as a group name ga manaki eppudaithe manam ikkada
సో ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ యాజ్ అవుట్లైన్ అని పెట్టినప్పుడల్లా ఎనేబుల్ అయిన అవుట్లైన్ అనేది నేను టిక్ మార్క్ చేసినప్పుడు నా రిపోర్ట్ అనేది ఇలా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో దీంట్లో నేను ఒక్కొక్క కంపెనీ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీస్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ డేటా అంతా కూడా ఇలా దిస్ ఈజ్ వే ఐ కెన్ వ్యూ మై రిపోర్ట్. ఎనేబుల్ అవుట్లైన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది నా రిపోర్ట్ ఇలా అవుట్లైన్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్. Yes, sir. Again, we Clear. have this summarize detailed rows. Summarize detailed rows అని ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మనకి రిపోర్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేసి ఇక్కడ మనం చూద్దాం. హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఐ గాట్ 11 errors stating that all this field is invalid based on the sort and group data specified in. సో ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసిన సమ్మరైజ్ డీటెయిల్స్ రోస్ ప్రకారం ఈ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ దోస్. వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ ది సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ all the fields on the report. Email, fields on report, employee ID, employee type, hire date, job profile, gender, primary home phone, supervisory organization, time type and total analyzed base pay. But here is a one thumb rule stating that summarize detail rows. ఇక్కడ మనం అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే whenever we want to enable this summarize detail rows, this has to be the last column. ఈ ఎంటైర్ ఇక్కడ మనం 4 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చుంటే 4th కాలంలో మాత్రమే మనం టిక్ చేయాలి. సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ లాస్ట్ కాలం ఏదైతుందో లాస్ట్ రో ఏదైతుందో దాంట్లో మాత్రమే మనం టిక్ చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్. ఇప్పుడు ఐ గాట్ 1 error. Not based on the sort group specified in the only field sorted group aggregated can be specified in the column. So I got one more error. So I will see where is the error. See, this worker I have not added here. Fields on report. సో వర్కర్ నేను యాడ్ చేశాను. సో ఎప్పుడైతే మనం సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో కంప్లీట్గా ప్రతి రో మనం ఎక్కడైతే దీంట్లో కాలమ్స్లో డిఫైన్ చేసామో ప్రతి కాలం కూడా మనం ఇక్కడ ప్రతి ఫీల్డ్ని మళ్ళీ షార్ట్ దాంట్లో మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ అని జనరల్లీ ఈ సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ మనం ఎక్కడ వాడతామంటే కంపెనీ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పెన్సెస్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ అనేది కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేదా అకామిడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇస్తుంది. సో లెట్స్ సే ఐ వాంటెడ్ టు సీ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ who are using some credit card, let's say master credit card or visa credit card for the last 1 month. అలాంటి ఒక
ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అవసరం అయినప్పుడు ఈ సమ్మరైజ్ డీటెయిల్ రోస్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ గ్రాండ్ టోటల్ యాజ్ వెల్. So I'm going for the test because the report is taking so much time. So here I got this as a group name. As a group name, I got this information. At the same time, I got the grand total also. Here again, the grand total is coming as invalid because, as I said, there's a currency mismatch issue. We have ever commerce and timely limited. So we have our report is generating as expected. So technically, both are generating the same reports, only based on the usage. What is my usage? I will select the report as per my requirement. So today, after the class, when you are going just try to explore this, try to explore this report and enable these different options and check how your report is working, how your report is behaving. Okay. So ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ అవుట్లైన్ బేసిస్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఒక లైన్లో నాకు డిస్ప్లే హెడర్స్ డిస్ప్లే సబ్ టోటల్స్ అనేది నాకు ఎనేబుల్ చేయమనేసి అడుగుతాను. ఐ గాట్ వన్ మోర్ ఎర్రర్. ద ఫీల్డ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సార్ట్ ట్యాబ్ కెనాట్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ టైప్ యాజ్ అ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్. సో మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ ఫీల్డ్ స్పెసిఫై చేయదు అనేసి చెప్తాను. ఓకే. So today after this class, just go through this and sort tab and check different options and see what are the options that you are getting and what are the different types of reports that you are able to generate by enabling different options. Okay, this part is clear. Just I will give introduce a small brief on the filter tab, and tomorrow we will see deep into it. So now filter. So filter is something like, see here I have already created a filter stating that company is not empty. Let's say this is my report. This is my report, and I am I'm not taking this filter as I'm just removing this filter and I'm running this report. Let's say, okay, empty fields must be removed. I'm running this report. ఫిల్టర్ ట్యాబ్లోకి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇందాక ఏం చేశానంటే కంపెనీ అనేది బ్లాంక్ ఉండకూడదు అనేసి ఒక ఇచ్చేసాను ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్, see there are employees who left the organization, so they won't be associated with any company. సో అటువంటి ఒక బ్లాంక్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేస్తుంది. సి హియర్ 8,373 రిపోర్ట్ వచ్చింది. దీంట్లో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ బ్లాంక్, ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ వాల్యూ బ్లాంక్ ఇచ్చానండి. See, if let's say I selected this filter as blank, ఇక్కడ బ్లాంక్ ఇచ్చినట్టయితే see all these workers does not have any company associated with them. Let's see this. See, all these people are terminated here, so they are not associated with any company. So for ascending it will take unnecessary time. See, there are 831 employees who are terminated, who are not associated with any company. So that's why I given this condition as company as not blank. Okay, here I given the filter condition. Let's say
fields on report, company, we have all these options typically here. So all these options, exact match with the selection list, not exact match with the selection list, subset of the selection list, and count is equal to 0, count is not equal to 0, in the selection list, not in the selection list, is empty, is not empty. So out of all these options, so typically in the day-to-day operations, we use 98% of the time, we are using only these 4 options, in the selection list or not in the selection list, or is empty, is not empty. ఇవి 98% ఆఫ్ ద టైంలో మనం మ్యాక్సిమం వాడేది ఇవి 4 ఆప్షన్సే. ఈ 4 ఆప్షన్స్ కాకుండా ఇంకా మనకి సమ్టైమ్స్ వెరీ రేర్ కేస్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. బట్ 98% ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ దీస్ 4 ఆప్షన్స్, ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్, నాట్ ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్, ఈజ్ ఎంటీ, ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. ఇక్కడ నేను ఈజ్ నాట్ ఎంటీ అనేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే కంపెనీ బ్లాంక్, ఎవరైతే టర్మినేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అవసరం లేదు అనేసి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో దాన్ని బట్టేసి నేను కంపెనీ ఈజ్ నాట్ బ్లాంక్ అని పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ మనకి అండ్ ఆపరేటర్ చూసుకుంటే ఎండ్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు 2 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, ఎండ్ ఆర్ ఆర్. అండ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ నాకు మల్టిపుల్, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. కంపెనీ ఇచ్చాను, ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం ఫీల్డ్స్ ఆన్ రిపోర్ట్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్, లెట్స్ సే employee, let's say time type. Where is time type? Let's say I selected this time type. So here I have options called count is equals to 0. Again I have this option called is empty, is not empty, in the selection list, not in the selection list. Or I have, let's say I'm adding a hire date. Here I have different option operators available here. Here I have is equal to, is not equal to, is greater than equals to, less than or equals to. So particular date I can define here. Greater than, if I see greater than or equals to, and let's say I given the date as January 1st. So whoever recruited, whoever hired after January 1st, I need information on this. At the same time, I need time type of value specified in the field. I have 2 options, full-time and part-time. Let's say I want to have a full-time employees details who are active and who are hired after January 1st, 2025. సో ఇలా నేను కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్, నాకు ఏమేమైతే ఫిల్టర్స్ కావాలి, నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టేసి నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఎండ్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ అనేవి 2 ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఎండ్ ఏం చేస్తుందనంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎండ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీంట్లో ప్రతి కండిషన్ ట్రూ చేసే ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రతి కండిషన్ ట్రూ అయి ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అవి మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తుంది. లేదు ఇక్కడ ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ నేను ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎనీ కండిషన్, ఈ కండిషన్ కానీ ప్రీవియస్ కండిషన్ కానీ ఏ కండిషన్ ట్రూ అయినా సరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఫెచ్ చేస్తుంది. This is and or operator. Here we have open parenthesis and we have field. So a field base చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఫీల్డ్. ఇక్కడ నాకు ఆపరేటర్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దాని అగైన్ దే హ్యావ్ కంపారిజన్ వాల్యూ. కంపారిజన్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి, టిపికల్లీ దీస్ 4 ఆప్షన్, వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్, అండ్ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అండ్ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద value, ignore the filter condition if the value is blank. So these are typically different comparison types I have. Based on my comparison type and the comparison value, my output will be generated. I'm just giving so this is a filter tab where I can define my conditions as per my requirement, my organization requirement. But is okay. We'll stop here and we will see the sub filters, prompts,
అండ్ ఫిల్టర్ వేరియస్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ టైప్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ద యూజర్స్ ఏంటి, ప్రాంప్ట్ ద యూజర్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రతి ఒక్కదానికి మనం ఇక్కడ కంపారిజన్ వాల్యూ ఎలా ఇవ్వాలి, ఆపరేటర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సమ్మరైజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ టుడే అనేది. నాకు ఈరోజు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఏమనంటే నిన్న నేను ఆల్రెడీ ఈ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి పంపిస్తే నాకు ఈరోజు కొత్తగా ఈ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయమని చెప్పారు. సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్ యాడ్ చేయండి, జాబ్ ప్రొఫైల్ యాడ్ చేయండి, టైం టైప్, ఎంప్లాయీ టైప్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయండి అని చెప్పారు. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇంకో రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు నా అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు సార్టెడ్ రూపంలో కావాలి, కంపెనీ నేమ్తో నాకు సార్టెడ్ రూపంలో కావాలి అనేసి వచ్చింది. దాన్ని బట్టేసి నేను ఇక్కడ అట్ ది సేమ్ టైం కంపెనీ వైజ్ నేను సబ్ టోటల్స్ కావాలనుకున్నాను, కంపెనీ వైజ్ నాకు టోటల్గా గ్రాండ్ టోటల్ కావాలనుకున్నాను, ఇవన్నీ నాకు కావాలనుకున్నాను అయితే నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. దాని ప్రకారం నేను ఇక్కడ సబ్ టోటల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ నేను గ్రాండ్ టోటల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, సబ్ టోటల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, గ్రాండ్ టోటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు సబ్ లెవెల్ సార్ట్ అనేది కూడా ఇంకొక ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంది, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఓన్లీ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయగలం, ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ని స్పెసిఫై చేయలేం. ఇక్కడ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో వీ హ్యావ్ సబ్ టోటల్స్ ఆప్షన్స్ ఉంది, గ్రాండ్ టోటల్ ఆప్షన్స్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్ లెవెల్ సార్ట్లో మనం అవేమీ చేయలేం, ఓన్లీ అసెండింగ్, డిసెండింగ్, ఆల్ఫాబెటికల్ అసెండింగ్ ఇవి మాత్రమే మనం చేయగలం. This is one field which is in the sorted. So today try to create a report and see how these options are, how the report is working whenever you are giving this different kind of ticking on different fields. Okay, and apart from that we have seen what is a filter, and filter లో ఇక్కడ అండ్ ఆన్ చేస్తుంది, ఆర్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ మనం ఏ ఫీల్డ్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం, ఆ ఫీల్డ్స్ని బట్టేసి ఏమేమి ఆపరేటర్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, దీంట్లో మేజర్గా మనం ఏమేమి వాడుతున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం కంపారిజన్ వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్, ఈ ఫిల్టర్లో మనం ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అది ఇచ్చినప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది చూసాం. సో దీంట్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఏమున్నాయి అనేవి రేపటి క్లాస్లో మనం we will deep dig into it. Okay, so we'll wind up for today. Any questions so far? No, sir. It's very Yes. good. No, sir. Okay. Thank you very much. Just for your, my request is that you please start working on creating small reports. That way you'll get used to this easily, and we can proceeding further. We can work on a large information related reports and everything. Okay. Yeah, okay, why not? Sure. Okay. Have a Hello. great day. ఓకే Hello. సో అప్డేట్ టూల్ ఎవ్రీడే వర్క్ అవుతుందా సార్, లేదంటే వీకెండ్ టైమ్స్ లో? Tenant only Saturday not available ఉంటుంది. Apart from that Sunday all the days available గా ఉంటుంది. Saturday up to 3 PM వరకు ఉంటుంది, not available ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, then we will close here. Thank you guys. Yeah, thank you. Have a great day. Have a great day. Thank you.